بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذا اليوم الطيب المبارك. نشارك في ندوة علمية ثقافية تفضلت وتكرمت مضيفة الشيخ العدوي بإعدادها وتنظيمها لهؤلاء العلماء أعضاء هيئة التدريس بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بإحدى كليات القانون في دولة إندونيسيا. Pertama, setelah salam dan tahmid dan taslim, beliau menjelaskan bahwasanya pada kesempatan hari ini pada seminar ilmiah yang diadakan oleh Madhiyafah Syekh Ismail Al-Adawi, Syekh Adawi, beliau menjelaskan bahwasanya selamat datang kepada para delegasi sekalian daripada Fakultas Hukum di Indonesia. هذا اللقاء العلمي الثقافي الاجتماعي الذي شاركت بالتنسيق فيه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بالاشتراك مع مضيفة العدوي. Ini adalah halaqah keilmuan bersama yang mana merupakan program kerjasama antara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar bersama dengan Madhiyafah Syekh Ismail Adawi. وباسم جمهورية مصر العربية بصفة عامة وبصفة خاصة باسم الأزهر وكلية الشريعة والقانون وكل المصريين إنهم لا يرحبون بكم في وطنكم الثاني بلد الأزهر بلد العلم والعلماء. Dan atas nama masyarakat negara Mesir dan tentunya atas nama Al-Azhar, kami ucapkan selamat datang di negeri kedua para delegasi sekalian, negeri Al-Azhar, negeri ilmu dan ulama. في هذا اللقاء حتى لا يستنزف منا الوقت في التقديم والترحيب فإننا سنلقي بعض الضوء على ما يعرف بأهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان والتي اصطلح عليها بحقوق الإنسان. Dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan terkait pengertian pemaknaan hak-hak kemanusiaan dan apa yang terkait dengan hak-hak kemanusiaan itu sendiri. ولا يخفى علينا أن الإسلام هو أول من أقر واعترف ونظم ما ينبغي أن يكتسبه الإنسان من حقوق. Dan yang harus difahami adalah Islam merupakan yang pertama yang menegaskan dan yang menetapkan terkait kemanusiaan itu sendiri. ونحن إذا ما استقرأنا ما كرم الله به الإنسان فنجد لذلك عدة مظاهر تكريم المولى عز وجل للإنسان كإنسان. Bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya tentang posisi kemuliaan manusia, maka kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia sebagai manusia. فأولا أو أول مظاهر التكريم أن الله عز وجل خلق الإنسان بيده أي بقدرته وأيضا نفخ فيه من روحه روح المولى أي بأمره. يبقى الله كرم الإنسان عندما خلقه بيده ونفخ فيه من روحه ثانيا. Dan di antara hal-hal yang terlihat bahwasanya Islam itu memuliakan manusia, yang pertama yaitu Allah telah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, maksudnya dengan kudratihi, kudrahnya Allah, kemampuannya Allah. Kemudian meniupkan roh-roh daripada ruhnya Allah juga seperti itu kepada manusia. عندما خلق الله عز وجل فخلقه وسواه على أحسن صورة وأحسن هيئة
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإن الصورة والهيئة التي خلق الله عليها الإنسان هي أعظم صورة لأي مخلوق في الكون. فالله صور الإنسان في أحسن صورة وجعله في أحسن تقويم من حيث الهيئة ورفع القامة وستر العورة، وأنه يأكل ما أحله الله له من الطيبات، وأنه يتناول طعامه بيده بخلاف الأنعام إذا ما تناولت طعامها فتتناوله بفمها. Bahwasanya yang terakhir, bahwasanya Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, di mana dijelaskan dalam firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Dan ini tentunya adalah karunia dan juga atas kehendak Allah, bagaimana manusia diciptakan di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah itu dengan ciptaan yang paling baik bentuknya, seperti itu. وأيضا الله عز وجل كرم الإنسان عندما هذبه ورفع من شأنه بفضل العلم. فالله عز وجل كرم أبانا آدم، وما كان تكريما لأبينا آدم فهو تكريم لنا أيضا. فالله كرم آدم عندما علمه الأسماء كلها. الله عز وجل كرم الإنسان في الأصل وآدم عندما علمه الأسماء كلها. وبفضل قضية العلم واكتساب العلم والمعرفة استحق آدم أن تسجد له الملائكة بعد ذلك سجود تكريم واعتراف بالرفعة وعلو المنزلة. Dan selanjutnya beliau katakan Allah berikan kemuliaan manusia berupa kemampuannya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan, di mana manusia pertama Adam alaihissalam, bagaimana Allah muliakan dengan mengajarkan semua nama-nama, ya, wa'alama Adam al-asma'a kullaha, tadi beliau katakan seperti itu. Artinya Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama, dan di mana Nabi Adam mendapatkan hak untuk malaikat bersujud terhadapnya. ومن مظاهر التكريم أيضا أن الله عز وجل استخلف الإنسان في الأرض، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالله عز وجل في علياء سمائه يدبر الكون ويسير الأمور، وجعل الإنسان خليفة له في الأرض من أجل العبادة ومن أجل التعمير في الكون. أيضا الله عز وجل جعل الإنسان في الأرض خليفة له من أجل العبادة ومن أجل التعمير، بأن يكون نافع في الكون في الزمان والمكان الذي وجد فيه كل إنسان. Dan di antara kemuliaan Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, di mana Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, mampu bagi dia untuk mengatur daripada alam semesta, kemudian menjadikan khalifah ini yang tugasnya tidak hanya beribadah kepada Allah, akan tapi juga membangun muka bumi seperti itu di berbagai tempat dan di berbagai masa. ومن أجل أن تتحقق المعاني السامية والغرض والمقصد الأساسي من خلق الله للإنسان وهي العبادة والتعمير، فإن الله عز وجل سخر كل ما في الكون، ما في السماء من شمس وقمر ونجوم وكواكب وتعاقب الليل والنهار، وما في الأرض من محيطات وبحار وأنهار وجدد بيض وحمر وغرابيب سود، كل ما في الكون والأنعام خلقها لكم، سخر للإنسان كل ما في السماوات والأرض. المولى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا،
سخر لكم ما في السماوات والأرض والأنعام خلقها لكم. يفهم من ذلك أن الله عز وجل من مظاهر تكريمه للإنسان أن كل ما في السماء والأرض مسخر للإنسان لأجل الاختصاص النافع. خلق لكم ما في السماوات والأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات والأرض. Untuk mewujudkan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah dan membangun, memakmurkan dunia atau muka bumi, Allah akhirnya ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, yang mana seperti beliau sebutkan tadi, ya matahari, bulan, kemudian sungai, kemudian laut, dan daratan, dan lain sebagainya. Itu semua untuk mendukung daripada posisi manusia. Artinya diperuntukkan kepada manusia. Begitu juga dengan apa yang ada di langit dan di bumi, Allah ciptakan untuk berkhidmah kepada manusia untuk mengimplementasikan daripada tujuan dia diciptakan sebagai manusia. Maka di sini dapat dipahami bahwasanya langit atau makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi semua diciptakan untuk mendukung kemanusiaan itu sendiri. وبعد تعداد هذه المظاهر بداية من كون الله عز وجل خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وصوره في أحسن صورة وعلمه وهذبه بنعمة العلم وكرمه عندما أمر الملائكة بالسجود واستخلفه في الأرض خليفة له وكونه سخر له كل ما في السماوات والأرض. يخبرنا المولى بقوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Oke. Setelah tadi dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan dengan tangan Allah, dengan kudrahnya Allah, kemudian manusia ditiupkan dalamnya ruh, kemudian Allah ciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk, kemudian Allah karuniakan berupa ilmu pengetahuan dan segala hal yang ada di muka bumi, di langit dan di bumi itu diciptakan untuknya. Maka kemudian Allah katakan dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam, seperti itu. وفيما يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان فنحن يمكن لنا أن نضع مفهوما لها بأنها مجموعة من الضمانات تكفل للإنسان باعتباره إنسان ينتسب لآدم وحواء ما يكفل له حق الحياة والعيش بكرامة. Bahwasanya secara sederhana yang dimaksud dengan hak-hak kemanusiaan yaitu adalah sekumpulan jaminan yang mana menjamin manusia dari hak-haknya sebagai orang yang hidup dan haknya sebagai manusia. وتلك حقوق الإنسان من المنظور الفقه الإسلامي هي جملة من الحقوق تثبت للإنسان كإنسان بمعنى أنه ينتسب إلى آدم وحواء ومن ثم فإن الناس جميعا متساوون في هذه الحقوق أي التي تسمى بحقوق الإنسان. فطالما أننا تجمعنا الإنسانية فينبغي أن يكون البشر جميعا متساوون في الحقوق والواجبات والتكاليف وننبذ التفرقة العنصرية بين إنسان وآخر على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الانتماء الطبقي أو الانتماء الثقافي أو السياسي أو الديني. فحقوق الإنسان في الإسلام ننظر فيها لأنها تثبت للإنسان كإنسان ينتسب لآدم وحواء. فطالما أن البشر جميعا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
أن أكرمكم عند الله ليس الأبيض أو الأسود أو الغني أو الفقير أو الرومي أو العربي أو الفارسي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هنا فإن حقوق الإنسان من مفهوم الفقه الإسلامي تنطلق من أن البشر جميعا لآدم وحواء، وطالما أنهم ينتسبون لأب واحد وأم واحدة فهم أي البشر جميعا متساوون في الحقوق والواجبات وأصل التكاليف، وننبذ أي تفرقة قائمة على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو الانتماء الطبقي أو الثقافي. Beliau menjelaskan bahwasanya terkait hak-hak manusia, bahwasanya di sana kenapa kok dikaitkan dengan kemanusiaan atau memanusiakan manusia seperti itu, karena manusia semuanya sama dalam hak dan juga kewajibannya, tanpa memandang warna kulitnya, tanpa memandang di mana dia berasal, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang preferensi politiknya, tanpa memandang status sosialnya dan lain-lain. Beliau kemudian menjelaskan manusia seperti halnya manusia, karena kita bersumber kalau dalam perspektif agama Islam yaitu bersumber kepada Adam dan juga Hawa, di mana Allah juga berfirman bahwasanya orang-orang beriman tadi harus saling mengenal antar diciptakannya suku-suku, diciptakannya kabilah-kabilah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena sebagaimana dalam firman Allah, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, seperti itu. Nah, kalau membaca dalam fikih Islam, maka kita memiliki poin-poin atau hal-hal yang harus menjadi atensi. Yang pertama adalah manusia semua bersumber daripada nenek moyang, kakek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dalam perspektif fikih Islam, manusia semua sama dalam hak dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya terkait persoalan-persoalan yang tadi telah kami sampaikan. وإذا ما استقرأنا تلك الحقوق التي أقرها الإسلام كحقوق للإنسان أيا كان هذا الإنسان، نستطيع أن نجمل لها عدة خصائص كالآتي. أولا، حقوق الإنسان في الإسلام حقوق مرتبطة بالعقيدة والإيمان، مرتبطة بالعقيدة والإيمان، بمعنى أنه لا يصح ولا يقبل الإيمان إلا باحترام الإنسان لأخيه الإنسان فيما يتعلق بالحقوق. فإن القاتل إذا قتل فإنه ليس بمؤمن حين يقتل أو حين يسرق أو حين يزني أو يفسد في الأرض أو يتلف مال الآخرين. فإن قضية الحقوق الإنسان مرتبطة بالعقيدة والإيمان، أي أن الإنسان لا يكمل إيمانه ولا يصح إيمانه إلا بمراعاة حقوق الآخرين. ولذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن، وكذلك من يعتدي على حقوق الآخرين كحق الملكية أو الخصوصية أو يعتدي على حرية الآخرين فإنه مسلوب من حقيقة الإيمان الصادق عندما ينتهك ما أقره الله عز وجل من حقوق للآخرين. Oleh karenanya hak-hak manusia dapat kita lihat dalam perspektif bahwasanya yang pertama, hak Islam itu akan selalu terikat, ya, hak-hak dalam Islam itu akan selalu terikat dengan akidah dan keimanan, di mana seorang harus menghormati keyakinan orang lain, kemudian harus menghormati nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama seperti itu, seperti tidak membunuh, tidak berlaku hal-hal yang merusak seperti itu. Karena di sini adalah apa poinnya? Tidak sah imannya seseorang atau tidak sempurnanya iman seseorang kecuali kalau dia bisa mengakomodir daripada hak-hak orang lain, seperti hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya dari manusia. حقوق الإنسان في الإسلام
مع كونها مرتبطة بالعقيدة والإيمان فهي في جوهرها هي منح وهبات من الله عز وجل. حقوق الإنسان في الإسلام هي منحة وهبة وعطية من الله عز وجل، وليس من قبيل الامتنان أو هبات الحكام للمحكومين. يبقى الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وصوره وسخر كل ما في الكون، وهو الذي وهبه تلك الحقوق. طب السلطات الحاكمة عندما تنص في الدساتير أو التشريعات العادية أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حقوق الإنسان فإنها تعد من قبيل الحماية. فالسلطة الحاكمة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي ما هي إلا حامية وراعية لحقوق الإنسان التي اكتسبها الإنسان كمنحة وهبة من الله عز وجل، وليس من قبيل الامتنان من السلطات الحاكمة أيا كان نظامها السياسي. Oleh karena itu, hak Islam itu merupakan pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pemimpin suatu negeri kepada rakyatnya atau orang yang dipimpinnya seperti itu. Karena posisi negara di sini hanya menjaga daripada hak-hak manusia itu sendiri. Sementara hak manusia itu sendiri merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. حقوق الإنسان في الإسلام مع كونها مرتبطة بالعقيدة والإيمان وأنها منح من الله وليست هبات وعطايا من الحكام تتسم بأنها حقوق عامة. يعني إيه عامة؟ ليست قاصرة على الحقوق المدنية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، بل هي حقوق تكفل للإنسان حق الحياة والعيش في حياة كريمة، سواء كانت هذه الحقوق حقوق مدنية كاكتساب الشخصية القانونية والحق في الحياة وحرية الجسد أو حرية الإقامة أو التنقل أو حرية العبادة أو الحق في التعليم أو الحق في التملك أو الحق بالانتفاع بالمرافق العامة في الدولة. لذلك نقول أن حقوق الإنسان جنرال، حقوق عامة وليست قاصرة على مجال لا مدني أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي، فتتسم بالعمومية. Oke, tadi beliau jelaskan bahwasanya haknya manusia adalah hak yang general, artinya hak untuk publik secara umum. Karena di sini oleh karenanya dia tidak terikat dengan misalnya hak dalam ekonomi saja atau dalam sosial aja atau dalam politik saja dan lain sebagainya. Tapi dia terikat dengan haknya sebagai manusia yang hidup, dan ada irisannya juga dia boleh memiliki hak-hak perdata atau hak-hak ibadah dan hak-hak lain sebagainya dalam memanfaatkan fasilitas umum, sehingga ini tidak terbatas karena ini bersifatnya general atau umum. حقوق الإنسان في الإسلام ليست حقوق مطلقة، بل هي حقوق مقيدة. فلكل إنسان أن يستعمل حقه الذي أقره الله له على نحو لا يتعارض مع مبدأ المشروعية أو على وجه يخالف النظام العام والآداب العامة. لذلك نقول أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل هي مقيدة. فلا يجوز لإنسان ما أن يستعمل حقه على نحو يضر بالمصلحة العامة. فمن يملك مسكنا له أن يسكنه أو يستغله بالإيجار، ولكن لا يجوز له باعتباره مالك أن يستعمله في أغراض غير مشروعة كناد للشواذ أو ناد للقمار. ومن له أرض زراعية فليزرعها فيأكل هو وأنعامه،
وما فضل عنه يبيعه للآخرين، ولكن يكون بزراعتها نبات مخدر يضر بالآخرين فإنه لا يجوز. وكذلك أيضا إذا اعترفنا للإنسان بحرية الفكر والوجدان والتعبير عن رأيه، فلا يجوز له أن يتعسف في استعمال هذه الحرية على نحو يصل مع البذاءة وقلة الأدب أن يسيء إلى الأنبياء والرسل تحت مظلة حرية الفكر والوجدان. فحقوق الإنسان في الإسلام ليست بحقوق مطلقة، بل هي مقيدة. فلا يجوز لإنسان ما أن يمارس حرية العقيدة أو ممارسة الشعائر أو استعمال ملكه أو حرية فكره ووجدانه على نحو يتعارض مع فكرة النظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة على وجه يخالف تعاليم الشرائع السماوية كالقرآن والإنجيل والتوراة. Oke. Beliau menjelaskan bahwasanya hak-hak di Islam itu bukan hak yang bersifat mutlak, akan tapi hak yang bersifat terbatas atau muqayyad. Hal ini ada kenapa hak-hak dalam Islam itu dibatasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Dua fokus itu. Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karenanya kalau ada perilaku seperti tadi beliau sebutkan adanya karunia-karunia yang Allah berikan, yang Allah hamparkan daripada nikmat-nikmatnya, seperti memiliki seorang yang diberikan karunia persawahan, kemudian dia oleh Allah ditunjukkan untuk dapat memanfaatkan tanah sawahnya dan diberikan karunia-karunia yang lain seperti itu. Oleh karenanya di sini manusia dengan keterbatasannya dia dengan nilai-nilai prinsip agama dan prinsip-prinsip umum harus mematuhi keduanya, karena hal itu seperti halnya yang dikatakan oleh para nabi dan juga para rasul. Oleh karenanya setiap manusia tidak bisa untuk melakukan percobaan kebebasan pikirannya secara mutlak atau kebebasan perasaannya secara mutlak, karena dalam pandangan Islam ada pembatasan dari sisi prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip umum. التأصيل التاريخي لحقوق الإنسان في الإسلام تمتد جذوره إلى خلق آدم عليه السلام. فعندما خلق الله آدم صوره في أحسن صورة وأحسن هيئة وعلمه وهذبه وأقر له كل ما يكفل له العيش في حياة كريمة كما ذكرنا في مظاهر التكريم. بينما إذا ما استقرأنا نحن الآن في التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية سنجد أن ما يسمى بفكرة حقوق الإنسان في التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية لا تتجاوز من العمر 70 عاما. فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 هو أول تشريع وميثاق وضعي ينص على ما يعد حقا للإنسان. وجاء هذا الإعلان العالمي في 33 مادة يتصدره ديباجة تنص على أنه نقر نحن الدول المتحضرة والمتمدنة حقوق الإنسان المستمدة من القانون الطبيعي جنرال لو، القانون الطبيعي وقواعد العدالة، ولم يذكروا أن هذه الحقوق أقرها الله عز وجل ونص عليها في الشرائع السماوية. إذن التأصيل التاريخي أن الله منح الإنسان ما يعد حقا لإنسانيته عندما خلق الله آدم، وجعل هذه الحقوق دائمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. أما التشريعات الوضعية مهما بلغت من السمو والخلود ودقة الصياغة بدءا من القانون الروماني وشريعة ما بين النهرين
حمورابي إلى المجموعة المدنية الفرنسية والمجموعة اللاتينية، كل هذه التشريعات لا القديمة ولا المعاصرة نظمت ما يسمى بحقوق الإنسان إلا مقاربة كام 70 عاما، وكان بدايتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم جاءت بعد ذلك الاتفاقيات الدولية أو المواثيق الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam sejarah hak-hak manusia dalam perspektif Islam tentunya itu sejak penciptaannya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Allah mengajarkan bagaimana kepadanya nama-nama, kemudian bagaimana Allah ciptakan haknya untuk para malaikat bersujud dan lain sebagainya. Maka kalau kita membaca asal pemikiran undang-undang ataupun hukum yang saat ini beredar terkait masalah hak-hak manusia, itu tidak lebih dari perkembangan 70 tahun yang lalu. Karena pada awal Desember 1948 ya, yang mana dalam konteks ini PBB mengeluarkan hal atau undang-undang yang berkaitan dengan hak kemanusiaan. Bahkan ada 33 pasal terkait masalah kemanusiaan seperti itu. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam konvensional pun perkembangannya juga terlambat, yaitu ketika kita mengatakan penggunaan undang-undang Romawi, kemudian undang-undang Hammurabi, kemudian undang-undang Prancis dan undang-undang yang lainnya kurang lebih mulai semakin dipergunakan dan berkembang 70 tahun terakhir ini. حقوق الإنسان في الإسلام ومن قبل في الشرائع السماوية كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى تم التنصيص عليها فيها. أما في التشريعات الوضعية فنجد في مقدمة هذه المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهناك مواثيق 7 أو اتفاقيات 7 صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، منها الميثاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها الميثاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الميثاق الخاص بحقوق الطفل، ومنه الميثاق الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها الاتفاقية والميثاق الخاص بالقضاء على التمييز العنصري، ومنها الميثاق الخاص بحقوق العمالة وحقوق المهاجرين. Dan tentunya tadi kalau dalam ajaran-ajaran lama melalui Taurat, Injil, kemudian Al-Quran seperti itu telah dijelaskan tentang hak-hak kemanusiaan. Tapi untuk di sini Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan adanya 7 hal berkaitan dengan hak-hak perdata, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak yang lainnya. وإذا ما أردنا أن نقف على حقوق الإنسان من بعد الشرائع السماوية كما قلت القرآن والسنة وبعد المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ال7 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك ما يعرف بالتشريعات الوطنية. كل دولة من الدول في تشريعاتها الوطنية تنص على ما يعد حقا للإنسان. فمثلا في مصر الدساتير المصرية في الباب الثالث، الدساتير المصرية المتعاقبة في الباب الثالث تنص على إيه؟ على الحقوق والحريات العامة. 2 ممكن نجد تفصيل لحقوق الإنسان والتنصيص عليها في التشريعات العادية الصادرة عن مجلس الشعب كحقوق العمال والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات. ومن الممكن نجد حقوق الإنسان منصوص عليها في اللوائح. اللوائح هي التي تصدر عن السلطة التنفيذية قواعد قانونية عامة مجردة تنظم سير المرفق العام، كلائحة كلية الحقوق تنص على شروط الانتساب وحقوق الطلاب وتقديراتهم وحقوقهم ومراكزهم القانونية التي يكتسبونها. يعني إذن بجانب المواثيق والمعاهدات والشرائع السماوية توجد مصادر وطنية
إيه هي المصادر الوطنية؟ الدساتير الوطنية تنص على ما يسمى من حقوق الإنسان، القوانين الخاصة كالقانون الخاص بأعضاء تدريس الجامعات أو الأطباء أو المهندسين أو المهن الحرة أو في قطاع العمل الخاص أو الصيادلة، ينص على حقوق هذه الفئة. وكذلك الطلاب، اللائحة التي تنظم سير مرفق عام كمرفق التعليم، مرفق الجامعات، كلية الحقوق، كلية الشريعة، فيها لائحة تنظم وتوضح معالم حقوق منتسبيها سواء من الأفراد أو الطلاب وترقية الأساتذة وهكذا. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya hak-hak manusia setelah adanya hak-hak yang dijamin oleh syariat, yaitu adanya tadi Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan adanya kesepakatan 7 terkait hak-hak asasi manusia. Kemudian untuk di Mesir sendiri ada dalam UUD atau Undang-Undang Dasar bab 3, yaitu tentang hak-hak dan juga kebebasan publik. Nah, di situ juga ada terkait masalah kalau di Mesir itu undang-undang khusus terkait ketenagakerjaan, kemudian terkait kedokteran, terkait insinyur, dan itu undang-undang khusus berkenaan dengan hak-hak mereka. Dan di Mesir juga mengakomodasi putusan-putusan dari legislatif. Tadi dijelaskan bahwasanya rujukan hukum di negara Mesir tadi diantaranya adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Khusus, kemudian tadi juga ada putusan-putusan melalui lembaga legislatif dan lain-lainnya. وإذا ما استقرأنا الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بتنظيم حقوق الإنسان، نستطيع أن نصنف تلك الحقوق إلى ما يلي. هناك حقوق مدنية وسياسية، حقوق مدنية وسياسية، حقوق تثبت للإنسان باعتباره إنسان. وأول هذه الحقوق المدنية هي اكتساب الشخصية القانونية، حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان، فنجرم القتل العمد والقتل الخطأ، بل الشرائع السماوية تفوق المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الوطنية. ليه؟ لأن القوانين الوضعية كانت تجرم القتل وتؤثم في القتل الخطأ ويلتزم مرتكب القتل بالتعويض، ولكنها لا تجرم الانتحار. الشريعة الإسلامية تجرم عدوان الغير على الإنسان وعدوان الإنسان على نفسه، فالانتحار يعد جريمة وإن لم يكن لها عقوبة دنيوية إلا أنه سيعاقب بأشد العقوبات في الآخرة. فحق الإنسان في الحياة مكفول في كافة الشرائع السماوية والوضعية، ولكن تنظيمه في الإسلام يشمل كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. ليه؟ في المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية هنجرم عدوان الغير على الإنسان، قتل عمد أو خطأ، ولكن في الشريعة الإسلامية تجرم عدوان الشخص على نفسه. Kalau kita membaca daripada syariat-syariat langit, dalam ini Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, kemudian perjanjian-perjanjian internasional dan undang-undang negara seperti itu, maka di sini kita akan mendapatkan hak-hak manusia sebagai manusia, di antara adalah haknya untuk hidup. Nah, kalau dibandingkan antara syariat Islam dengan kesepakatan internasional ataukah undang-undang negara, maka syariat Islam itu di atas semuanya. Mengapa hal itu dikatakan demikian? Karena ketika kita melihat realita, misalnya pembunuhan, memang betul dalam perjanjian internasional, kemudian dalam undang-undang negara atau syariat Islam itu sendiri pasti akan dibalas, artinya akan dihukum bagi para pembunuh. Tapi selain syariat Islam, para pembunuh itu seandainya membunuh dirinya sendiri, artinya bunuh diri, dia tidak dikenakan sanksi apa-apa. Berbeda dengan di Islam, dia akan dikenai sanksi ketika di dunia dan juga di akhirat, seperti itu beliau jelaskan tadi.
ومن مظاهر سمو التشريع الإسلامي في تنظيم حق الإنسان في الحياة فإنه يجرم القتل، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقتل أشد الجرائم قسوة، وقرر لها الشارع أشد العقوبات قسوة وهو القصاص. وبالتالي فالفقه الإسلامي لا يعتد بالباعث، لا نؤمن بما هو سائد في الفقه الغربي بالقتل الرحيم. القتل الرحيم، فإذا ما بلغ المرض من إنسان ما إلى أن وصل إلى درجة أنه ميؤوس من شفائه، أو صار زمنا كهلا في السن معاقا لغيره، فإنه في هذه الحالة يعطون للقريب نسبا أو نصارى من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إنهاء حياة هذه المريض عن طريق حقنة، أو أن الإنسان إذا يأس من حياته ممكن أن يأخذ قرار بإنهاء حقه في الحياة. أما نحن نقول لهؤلاء الأشخاص الذين بلغوا مبلغ من المرض يأس فيه من الشفاء، فإننا نقول أن الروح بأمر الله، لا يجوز لنا أن نستعجل حياة مريض مهما بلغ به المرض واليأس من الشفاء. فالله عز وجل يقول: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. في أوروبا يقولوا نحن في عصر الميكنة وعصر الإنتاج، الشخص المعوج ده لأصبح كهل لشيخ زمن أو ميؤوس من شفاء وهيعطلنا، هو لن ينتج ولن يترك من يراعيه ينتج. نعمل ايه؟ نريحه ونريح خلفائه من لكي ينتجوا، نستعجل حياته بحكمنا. لا، نحن في الشريعة الإسلامية المريض مرض الموت أقرت له الشريعة الإسلامية كافة الحقوق وأعطته طالما أنه عنده إدراك كامل أن يتصرف في ماله كاملا من أجل الشفاء. Beliau menjelaskan bahwasanya fikih Islam itu tidak melihat dalam posisi undang-undang yang ditetapkan di Barat, seperti dalam konteks misalnya tadi pembunuhan, di mana di dalam Islam pembunuhan itu diatur sedemikian jelasnya, bahwasanya orang yang membunuh orang lain, kemudian orang yang membunuh dirinya sendiri, atau orang yang membunuh janinnya seperti itu tadi, itu masuk akan ada hukumannya seperti itu. Sementara di undang-undang di Barat hal tersebut tidak diakomodasi seperti itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya orang yang sakit dalam keadaan sakit yang bentar lagi akan meninggal seperti itu, atau tidak mungkin ada sembuhnya. Di sini syariat Islam memandang orang yang sakit seperti ini, sebagian undang-undang Barat mungkin ada sebagian menggunakan suntik untuk mati seperti itu. Sementara dalam syariat Islam dalam hal ini mencoba mendukung agar orang tersebut memungkinkan untuk sembuh dengan berbagai perangkat dan dukungannya, tanpa apabila dibandingkan dengan undang-undang yang ada di Barat tidak mengakomodasi hal tersebut. Oleh karenanya sebagaimana dalam suatu doa bahwasanya ketika orang Islam berdoa misalnya mendoakan orang tuanya, irhamhuma kama rabbayani shaghira, tadi beliau katakan bahwasanya merahmati kedua orang tua sebagaimana ketika mereka mendidik ketika kecil seperti itu. حق الإنسان في الحياة مكفول في الشريعة الإسلامية حتى قبل أن يكتسب الشخصية القانونية بتمام الولادة، فحرمت وجرمت الشريعة الإجهاض. حتى هناك رأي في الفقه أن بمجرد العلوق، يعني اللحظات والأيام الأولى من وجود الحمل وقبل نفخ الروح، فإن الأقوال الفقهية منها ما يجرم العدوان على الجنين، سواء كان العدوان على الجنين من الأم على جنينها أو من الغير على الأجنة في بطون أمهاتها. فالحق في الحياة
مكفول في الشريعة الإسلامية حتى للحمل المستكن، وهذا أمر لم تصل إليه أوروبا، فإن أوروبا معظم التشريعات فيها تبرر الإجهاض، تشرع الإجهاض. ليه؟ حتى يتخذ ستار لإيه؟ لحماية الممارسة غير الشرعية بغير المتزوجين، عاوزين حرية الجنس وإشباع الرغبة الجنسية. طب المرأة هتخشى، اللي هي غير متزوجة هتخشى الحمل، يقول لها خلاص أبحنا لك الإيه؟ أبحنا لك الإجهاض. ومن هنا يظهر لنا سمو الشريعة الإسلامية على الشرائع الوضعية في تنظيمها لحق الإنسان في الحياة، حتى ولو كان حملا مستكنا في بطن أمه، حتى ولو كان مع بداية الخلق، يعني بمجرد كونه علقة، فإن الشريعة تكفل له حق الحياة وحق الوجود والاستمرار، حتى إذا ما تم الخروج من بطن الأم بتمام الولادة يكتسب الشخصية القانونية وتكون له أهلية وجوب كاملة، يكتسب بمقتضاها الحقوق والواجبات دون تحمل، ويتحمله أيضا الالتزامات، ولكن الولي أو الوصي يقوم بالوفاء بالواجبات والالتزامات. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya hak manusia itu terbatas di dalam Islam, hingga sampai akhirnya ketika undang-undang mengakomodasi adanya syahsiyah maknawiyah, beliau katakan yaitu pihak yang mana dihukumi seperti manusia di depan undang-undang atau di depan hukum seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan ketinggian dari ajaran agama Islam, di mana beliau tadi mencontohkan perihal pembunuhan, apa itu pembunuhan terhadap janin, yaitu aborsi, ataukah membunuh dirinya sendiri. Bagaimana kalau dibandingkan di Barat melihat aborsi ini legal misalkan. Kenapa? Karena tujuannya untuk menghalalkan hubungan perzinahan satu dengan yang lain seperti itu. Dan Islam melihat bayi pun memiliki hak untuk hidup, untuk dia ada di dalam kandungan ibunya tetap hidup hingga kemudian dia lahir ke dunia dalam keadaan hidup seperti itu. Nah, di sini dia akan memiliki seorang yang hidup karena itu dijamin haknya oleh Islam. Dia akan tumbuh hingga mencapai kompetensi yang dipandang oleh Islam dapat mendapatkan hak dan juga kewajiban seperti itu. كذلك من الحقوق المدنية بعد الحق في الحياة الله جعل لجسد الإنسان حرمة، بل أن النصوص الشرعية تنص على أن الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب. فالإنسان لجسده حرمة كلية لا يجوز استرقاق. الناس كلهم أحرار خرجوا من بطون أمهاتهم ليسوا مدينين لأحد، فنجرم الرق ونجرم الاسترقاق ونجرم السخرية ونجرم بيع الأعضاء البشرية والإتجار في البشر. لماذا؟ قال لأن الجسد له حرمة، والإنسان لا يملك على جسده إلا حق الاستمتاع والانتفاع بأعضائه فقط، ولا يملك الإنسان أن يبيع نفسه ولا أن يبيع عضو من أعضائه. ولذلك نقول في كلية الشريعة وفي كلية القانون أن الإنسان كإنسان كلية وأعضاؤه يخرجون عن دائرة التعامل. لا يجوز الأخذ العوض لا عن كل الإنسان بالاسترقاق ولا بيع عضو من أعضائه. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya jasadnya manusia itu terhormat, bahkan diharamkan karena dalam artian diharamkan untuk menjual belikan jasad manusia seperti itu yang tadi beliau sampaikan, karena manusia itu dibangun oleh Tuhan, oleh Allah dalam konteks ini. Dia dilahirkan dari perut ibu-ibu mereka dan dilarang untuk tadi berjual beli anggota
badannya, karena jasadnya manusia itu tadi terhormat. Dan manusia pun tidak memiliki kuasa atas fisiknya, karena kita hanya meminjam fisik tapi bukan memiliki fisik. Artinya kita meminjam fisik yang Allah kurniakan, kita tidak memilikinya, sehingga tidak mungkin untuk menjual sesuatu yang tidak kita miliki kepada orang lain untuk mendapatkan kompensasi seperti itu. كذلك الشريعة أقرت والمواثيق الدولية أقرت للإنسان بالحرية، فنجرم كل عمل قانوني أو عمل مادي من شأنه أن يقيد حرية الإنسان، فيعد انتهاكا لحق الإنسان الاعتقال خارج دائرة القانون أو الخطف أو النفي التعسفي أو المساس بكرامة الإنسان، التعذيب أو إهانته أو حمله بالإقرار على الاعتراف على جريمة أو جرم لم يرتكبه. لذلك نقول بالإضافة إلى كون الحق في الحياة مكفول وحرمة الجسد، كذلك حرية الإنسان، فلا يجوز تقييدها لا بإجراء قانوني ولا بعمل مدني، فيعد انتهاكا لحق الإنسان الاعتقال التعسفي والنفي التعسفي والحبس والحجز خارج دائرة القانون، وكذلك التعذيب لحمل الشخص على الإقرار أو الاعتراف بجرم لم يرتكبه أو يقر بفعل لم صدر من الغير وهو لم يصدر من الغير. Bahwasanya syariat Islam dan juga perjanjian internasional menetapkan adanya kebebasan manusia, di mana di sini tidak boleh untuk seorang itu ditangkap, kemudian orang itu disiksa, seorang itu dihina karena dia memiliki kebebasan sebagai manusia. Maka seperti pemaksaan, kemudian penahanan dan lain-lain itu merupakan bentuk daripada melukai kemanusiaan manusia. كذلك نحن سيدنا عمر يقول متى استعبدتم الناس وقد خرجوا من أرحام أماتهم أحرارا، يفترض وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالأصل في الإنسان افتراض البراءة وحسن النية، فنحن كلنا خرجنا من أرحام أمهاتنا لسنا مدينين بحق ولم نرتكب جرم في حق أحد، فمن ادعى على إنسان أنه مدين له بدين مدني أو مظلمة جنح أو جناية أو عدوان فعليه أن يأتي بالبينة، البينة على المدعي الباء واليمين على من على من أنكر. ولذلك نقول كل شخص متهم في جريمة يعد بريئا حتى تثبت إدانته في محاكمة علنية، نكفل له حق الدفاع عن نفسه بكافة الضمانات القانونية والفعلية، وحقه في استحاب محاميه في جميع إجراءات الدعوة بدءا من التحقيق والمحاكمة والطعن على الحكم. افتراض البراءة وحسن النية في كل إنسان. Beliau menjelaskan bahwasanya tadi ada perkataan daripada Sidna Umar bahwasanya mempertanyakan mengapa kita tetap dijadikan seperti hamba sahaya sementara kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan merdeka seperti itu. Kemudian beliau juga menyitir bahwasanya kita tidak akan disiksa sampai diutus kepada kita adanya Rasul seperti itu. Kemudian dalam konteks nanti penghukuman atau dalam peradilan, beliau menjelaskan bahwasanya bagi seorang yang ingin mendakwa maka dia harus menyertakan adanya bukti-bukti bayinah. Akan tapi barang siapa yang mengingkari dakwaan tersebut, yaitu pihak terdakwa, maka dia bersumpah dalam konteks agama Islam seperti itu. Dan manusia diperkenankan untuk adanya untuk menjaga atau untuk menolak daripada tuduhan-tuduhan yang ada seperti itu, karena itu adalah bagian dari penjagaan terhadap haknya sehingga mampu
untuk mewujudkan kebaikan niatnya untuk menjaga dirinya seperti itu. ومن أهم حقوق الإنسان المدنية اكتساب الشخصية القانونية اللي احنا بنسميها الأهلية أو الذمة. الإنسان من وجهة نظر الشريعة ونظر القانون بمجرد تمام الولادة أصبح له شخصية قانونية، أصبح له وجود فعلي. هذا الوجود الفعلي بمقتضاه أن يكون له أهلية وجوب، يعني يكتسب حقوق ويتحمل واجبات، ويكون له أهلية أداء، ولكن أهلية أداء عند البلوغ، له قدرة على التصرفات القانونية. فمن أهم حقوق الإنسان المدنية أنه بتمام الولادة إلى أن يموت يكتسب الشخصية القانونية الكاملة بتمام الولادة، بمقتضاها يكون له أهلية وجوب، يكتسب حقوق ويتحمل واجبات، وإذا بلغ رشيدا له أهلية أداء أي يجري العقود والتصرفات. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam sisi undang-undang seseorang tadi disebutkan sebagai saksiyah qanuniyah, artinya pribadi yang sudah sah di mata hukum atau memiliki tanggung jawab di mata hukum seperti itu. Maka di sini dalam pandangan Islam dan dalam pandangan hukum sama, artinya setelah bayi itu lahir ke dunia sampai dia meninggal itu terikat dengan hak dan kewajiban, di mana tadi beliau sebutkan ahliyatul ada, artinya kompetensi dia boleh bertransaksi hingga batas waktu yang sudah ditentukan baik dalam Islam maupun dalam undang-undang seperti itu untuk melakukan transaksinya. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam undang-undang hukum perdata, maka sama, sejak lahir manusia sampai meninggal manusia sudah memiliki kaitan dengan hak dan kewajiban. كذلك لحياة الإنسان الخاصة لها حرمة، فلا يجوز دخول المساكن ولا المزرعة ولا المكاتب الإدارية ولا السيارة ولا اللابتوب ولا النوت بوك بتاعك، فلا يجوز. الحياة الخاصة لها حرمة خاصة، لا يجوز دخولها ولا اقتحامها ولا تفتشها بغير إذن أصحابها، اللهم إلا إذا كان هناك أمر قضائي كما هو في حالة الاتهام في جناية أو جرح أو جريمة. فحرمة المساكن والحياة الخاصة لها حرمة، لا يجوز دخولها ولا تفتشها بغير إذن أصحابها، وفي حالة الاتهام في جريمة لا يجوز دخولها ولا تفتشها أيضا إلا في حال الضرورة وبإذن القضاء. Bahwasanya oleh karenanya ada sisi kehormatan manusia yang khusus di mana orang lain tidak boleh memasukinya. Misalkan tempat tinggalnya, kemudian pertaniannya, kemudian mobilnya, kemudian laptopnya, kemudian ya ada banyak hal tidak dapat dia masuk untuk mengambilnya kemudian masuk ke dalam sistemnya dan sebagainya, kecuali kalau seandainya perkara pidana. Adapun perkara pidana ini nanti atas izin daripada dewan hakim karena kondisi darurat sehingga perlu pembuktian dan lain sebagainya dalam perkara pidana. الحقوق السياسية أيضا من أهم حقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية. فالله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر، ووصف حال الصحابة ومن سيأتي من بعدهم وأمرهم الشورى بينهم. فحق الإنسان من أهم حقوقه الحقوق السياسية، بمعنى أن يشارك في إدارة شؤون الدولة التي ينتسب إليها بطريقة مباشرة، كأن يتقلد وزارة أو
وزير في حكومة أو محافظ أو نائب في المجالس الشعبية أو المحلية، أو على الأقل يبدي رأيه في الاستفتاءات الدستورية عند اختيار رئيس الدولة أو وضع الدستور أو تعديله. من الحقوق السياسية من أهم الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية. حقوق سياسية يعني المساهمة في إدارة شؤون الدولة من خلال المواطن الذي ينتسب إليه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وملامح هذه الحقوق السياسية أجملها المولى عز وجل في قاعدة عريضة آمرا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وقال أيضا وأمرهم شورى أمرهم شورى بينهم. حتى أنه في شرع من قبلنا عندما حكى عن ملكة اليمن قالت افتوني في أمري هذا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فللإنسان حق في ممارسة الحقوق السياسية في الوطن الذي يحمل جنسيته بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. Selanjutnya beliau mengatakan hak manusia yaitu dalam hal hak politik, di mana hak politik ini, kebebasan berpolitik telah dijamin oleh syariat itu sendiri, bahkan telah ditetapkan oleh syariat. Tadi beliau menyetir beberapa ayat dan juga hadis seperti itu. Beliau mengatakan tadi wasyawirhum fil amr, artinya musyawarahlah kamu sekalian di dalam suatu perkara, atau perkara itu musyawarahkan antar mereka seperti itu. وبهذا التفصيل نستطيع أن نجمل ما بقي من حقوق الإنسان. هناك الشريعة كفلت حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للشرائع السماوية وليست الوضعية. فمن يدين هنا في مصر بدين سماوي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية له حق أن يمارس الشعائر الدينية. أما عبدة البقر والأوثان والنار الأديان الدينية التي تؤدي الوضعية التي يؤدي ممارستها إلى استهجان المجتمع وازدرائه، فهؤلاء ليس لهم أن يمارسونها علنا. ومن يمارسونها فين؟ عبدة شياطين، عبدة أوثان، عبدة أصنام، عبدة بقر، يمارسون شعائرهم الدينية في أماكنهم الخاصة. فلا يمكن أن نتصور في مصر مثلا أن يأتي من يعبد البقر ويأتي بالعجل في ميدان التحرير ويعبد إلهه. أحد أعضاء الهندوس يقوم بحرق زوجته على قبر قصر النيل ونثر رمادها في النيل. هذا ولذلك قال السيد رئيس الدولة بالأمس القريب لو أن في مصر يهودا لأقمت لهم معبدا. يفهم من ذلك أن أرباب الديانات السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية لهم أن يمارسوا شعائرهم الدينية بلا قيد، طالما أنه لا يوجد شكل للعنصرية أو التمييز العنصري الذي يؤدي إلى تفكك المجتمع. أما هؤلاء الذين يعتقدون ديانات وضعية لهم أيضا أن يمارسوا شعائرهم الدينية، ولكن فين؟ في أماكنهم الخاصة، حيث إن فكرة النظام العام والأضرار العامة من المبادئ التي تقررها القوانين الوضعية ومن قبلها الشرائع السماوية. Beliau menjelaskan bahwasanya secara rinci di sana ada banyak hak-hak kemanusiaan, di mana kebebasan memiliki akidah, terutama akidah samawi, yaitu Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Dan juga haknya sebagai manusia untuk memilih agamanya atau keyakinannya, ini harus menafikan kebebasan beragama yang tidak diakui, yaitu diantaranya tadi bagaimana kalau ada orang yang masih menyembah berhala, kemudian menyembah api, kemudian menyembah sapi, atau melakukan tradisi-tradisi yang tidak berkesesuaian dengan agama langit. Diantaranya tadi misalnya seorang memiliki istri kemudian meninggal, dibakar, kemudian debunya yang di Hindu debunya kemudian dialirkan di Sungai Nil, seperti itu. Maka tradisi-tradisi khusus itu tidak diakomodir bahkan oleh undang-undang yang ada di Mesir. Tapi undang-undang di Mesir, bahkan kepala negara meyakini kalau seandainya ada
kelompok Yahudi yang ada di Mesir, maka akan dibangunkan tempat peribadatan juga seperti itu. Kemudian di sini terkait kebebasan berkeyakinan, maka harus menghindarkan daripada rasis terhadap pilihan pihak lain seperti itu. Karena ini saat tidak ini merupakan prinsip sistem secara umum atau undang-undang secara umum. يضاف إلى ذلك بقى حرية الفكر والوجدان والتعبير عن الرأي بالقول أو بالكتابة أو بالنماذج أو الرسومات بشرط ألا يتضمن سبا أو نقدا أو جرحا في سمعة العائلات أو الأنبياء والرسل. ويضاف إلى ذلك حق الإنسان في الإقامة وحق الإنسان في التنقل وحق الإنسان في تأسيس النوادي والجمعيات أو الانتماء إلى عضويتها وحق الإنسان في التملك عقار ومسكن ومزرعة وسيارة وحق الإنسان في العمل وحق الإنسان في التعليم وحق الإنسان في شغل وظيفة عامة وحق الإنسان في ممارسة المهن الحرة وحق الإنسان في أن يعمل في نطاق العمل الخاص وحق الإنسان في أن ينتفع بمرافق الدولة كمرفق التعليم ومرفق الصحة ومرفق القضاء ومرفق التأمين والمعاشات. ومن حق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة بها كافة المرافق العامة كمرفق الكهرباء والغاز والمياه. ونعم. Bahwasanya ada banyak tadi kebebasan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kebebasan untuk menulis, kebebasan untuk berkreasi dan lain sebagainya, kebebasan untuk mengkritik selama kritikan atau ini tidak mencederai kesucian Nabi dan Rasul dan lain sebagainya. Dan kebebasan manusia ini juga ada banyak hal seperti kebebasan dalam bekerja dan lain sebagainya, di mana dia akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti yang beliau sebutkan tadi dan lingkungan yang mendukungnya. نختم بحديثنا بقى ونقول لماذا نحن ألقينا هذه المحاضرة؟ لماذا ندرس حقوق الإنسان؟ لماذا ندرس حقوق الإنسان ونقرأها؟ واحد، إظهارا للاهتمام بالإنسان باعتباره الكائن الوحيد العاقل المدرك في الكون. لماذا نحن ندرس حقوق الإنسان؟ لإظهار الاهتمام والتقدير للإنسان باعتباره هو محور الكون، هو الكائن العاقل الوحيد المدرك في الكون. تمام؟ تمام. اثنين، ندرس حقوق الإنسان حتى نركز على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة الحاكمة رئاسية جمهورية أميرية ملكية ديمقراطية أو دكتاتورية ما هي إلا حارسة لحقوق الشعوب وحقوق الإنسان. طب لماذا ندرس حقوق الإنسان؟ ثالثا، حتى نركز على أن الشعوب هي مصدر السلطات. وندرس حقوق الإنسان ليه؟ لأن بدراسة حقوق الإنسان الدولة الآن تجعل هذا مقرر في جميع الجامعات. مقرر حقوق الإنسان. لماذا؟ لأن تدريس حقوق الإنسان في الجامعات والمجالس العلمية هكذا من شأنه أن يؤدي إلى خلق كائنات مجتمعية واعية مدركة لحقوقها تأبى العودة مرة أخرى إلى الظلم والدكتاتورية والطغيان. لماذا نحن دارسون لحقوق الإنسان؟ اهتماما بالإنسان باعتباره الكائن العاقل الوحيد المدرك في الكون، ولكي نلفت نظر السلطة بأن الشعب هو مصدر السلطات، ونقول أيضا بأن تعليم ومدارسة حقوق الإنسان في المجالات المختلفة من شأنه أن يؤدي إلى خلق كائنات مجتمعية واعية مستقلة حرة تأبى العودة إلى الظلم والدكتاتورية والطغيان. وأنا شاكر لكم لحسن الاستماع، ولضيق الزمان نكتفي بهذا القدر حتى نعطي فرصة لأستاذنا الأستاذ الدكتور علي حتى يقبل لنا حديثا طيبا فيما يتعلق بأي قضية من القضايا المجتمعية.
وإن الذي سيتكلم فيه هو رزقكم أنتم سيسوقه الله إليكم. اتفضل أستاذنا مشكورا أستاذنا الدكتور علي. Oke. Tadi beliau Dr. Abdul Hadi menyampaikan di akhir kenapa kita mempelajari tema hak asasi manusia atau dalam hal ini hak-hak manusia, karena yang pertama agar kita akan menunjukkan tentang atensi manusia yang mana merupakan makhluk yang telah diberikan oleh Allah akal dan menjadi satu-satunya makhluk Allah yang berakal di alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu agar nantinya fokus bahwasanya masyarakat itu merupakan sumber hukum, mau stratanya itu ranahnya atau sumber pemerintahan, baik itu dari ranahnya presiden sampai nanti perwakilan-perwakilan presiden seperti itu, dan yang ada di bawahnya semua itu sumbernya adalah rakyat. Kemudian harus dipahami bahwasanya hak manusia itu kenapa dipelajari, agar menjadi atensi di universitas-universitas tentunya yang mempelajari hal itu dan dapat menciptakan kesadaran masyarakat sehingga membentuk masyarakat yang sadar dan memiliki independensi untuk melawan kezaliman, prediktatorian dan hal-hal yang lainnya. Maka setelah ini akan disampaikan oleh Dr. Ali Najar terkait isu-isu sosial kontemporer seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sahib al-jabin al-anwar, ala sahib al-wajh al-anwar wal-jabin al-azhar, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. فالحقيقة أنا جئت قطعت مجلسا علميا مع إخواننا كنا نتحدث فيه عن شرح بعض القواعد النحوية في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب للعلامة ابن هشام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقطعنا هذا المجلس وجئنا أولا على المستوى الشخصي لأحظى بالجلوس بجوار أستاذنا الجليل وشيخنا الكبير أستاذنا الدكتور محمد عبد الهادي حفظه الله تعالى، والذي شرق بنا وغرب في الحديث عن حقوق الإنسان ولم يترك شاردة ولا واردة إلا جمعها، فجزاه الله خيرا. وأيضا لأحظى بالجلوس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الحمد لله على السلامة. تفضل تفضل تفضل. ابدا ابدا والله والله ابدا والله رسمي مش هي والله يا شيخ. تفضل يا سيدي. تفضل يا سيدي. تفضل يا سيدي. تفضل. لا 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 ما خلاص ما حسب ما ينفعش والله. تفضل يا سيدي في المتصل. تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك لأحظى بالجلوس بجوار شيخنا وأستاذنا فضيلة العالم العلامة أستاذنا الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. فهذا هو السبب الأول الذي جئت من أجله وقطعت مجلس العلم الذي كنا فيه. السبب الثاني هو تقديم الشكر لهذه المضيفة المباركة، تقديم الشكر للقائمين عليها والدعاء لهم بالتوفيق والسداد دوما. هذه المضيفة التي تقدم حقا من حقوق الإنسان التي كان يتحدث عنها أستاذنا الدكتور محمد، وهو حق تقديم العلم الصافي الخالص. فهنا تدرس العلوم اللغوية من نحو وصرف وبلاغة وأدب
وفقه لغة ومعاجم، كما تدرس أيضا العلوم الشرعية، كما تدرس العلوم الشرعية من الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن والسياسة الشرعية، وأيضا المنطق والفلسفة، وأخيرا القانون. فأستاذنا يعني أمتعنا بهذه المحاضرة حول حقوق الإنسان من الناحية القانونية. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث نعم، السبب الثالث هو لا يحتاج إلى ترجمة في النهاية يعني. السبب الثالث والأخير، السبب الثالث والأخير هو أنني جئت أرحب بإخواننا من إندونيسيا، فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سلامات هاري رايا، سلامات هاري رايا، عيد الأضحى مبارك إن شاء الله. وأقول لكم في الختام سيسوك كامو، سيسوك كامو. شكرا، السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi setelah tahmid dan kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan saya dalam hal ini bersama para murid-murid saya tadi berhenti untuk menjelaskan kitab tentang kaidah nahwu dari Syekh Ibnu Hisham, di mana saya sendiri memiliki beberapa sebab kenapa saya hadir di sini. Pertama, saya sendiri, atas sebab saya sendiri, saya duduk di sebelah Dr. Muhammad Abdul Hadi yang merupakan kita panutan kita semua. Terima kasih. Kemudian di samping juga oleh Syekh Dr. Atau Simbati selaku Dekan Fakultas Syariah dan juga Hukum. Kemudian yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Madyafa Syekh Ismail Al-Adawi, Sotik Al-Adawi, di mana telah menyelenggarakan atau telah mengimplementasikan hak-hak manusia itu sendiri, yaitu yang pertama hak untuk memperoleh ilmu. Itu adalah bagian hak yang utama dari hak manusia itu sendiri. Di sini di Madyafa ini memberikan hak bagi manusia yang ingin menuntut ilmu, diantaranya adalah ilmu bahasa, baik itu nahwu, sorof dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian ilmu syariat juga tadi disebutkan ada fikih, usul fikih dan fikih perbandingan madhab seperti itu. Dan ilmu-ilmu yang lain yang mana mengimplementasikan tentang hak manusia. Dan tentunya yang terakhir kepada para delegasi sekalian dari Indonesia, kita ungkapkan selamat datang dan selamat Hari Raya. Dan saya suka kamu. saya suka kamu. والآن مع كلمة أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عاطف السنباطي فليتفضل. تفضل. أنا ختمت الجمهور. ربنا يبارك فيكم. الخطبة الثانية. تفضل. Kalau ada pertanyaan tentang bahasa, is'alhu. Law fi as'ila 'anil lughah, tafaddal is'al al-doktor. لو في أسئلة لغوية لتحت أمركم. هناك أسئلة لغوية فرهتيكن فوكس. لغوية ولا قانونية؟ بعدين بعد انتهاء من المحاضرة إن شاء الله. حاضر. إن شاء الله بعد المحاضرة إن شاء الله. تفضل. أنا عندي كلمة. أيوة. هم تعبوا منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية يعني أشكر الباشمهندس عمرو على هذه الدعوة الكريمة وهذه الاستضافة الكريمة لوفد إندونيسيا، وفد وضيوف كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. أشكر القائمين على هذه المضيفة الكريمة الجليلة للرسالة التي تقوم بها على مستوى، لا أقول مستوى محلي في مصر، ولكن على مستوى العالم الإسلامي. والحمد لله يعني بارك الله فيها ووسعها، فأصبحت لها فروع ولها امتدادات ولها مريدون ولها أساتذة ولها علماء كبار. وإن شاء الله
مريدي هذه المضيفة سيكونون إن شاء الله خير سفراء للإسلام في بلادهم، ويعني يعيدوا مثل هذه التجربة في بلادهم إن شاء الله. فهذه المضيفة وهذا الجهد مشكور، يعني يشكر عليه القائمون عليها في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات صاحب هذه المضيفة سيدنا فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي، الذي أنا كنت أحبه شخصيا وكنت من مريديه، وكنت أجلس تحت قدمي وأستمع إلى دروسي في جامع الأزهر الشريف. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وحشرنا معه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وجمعنا جميعا إخوانا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى في جنات النعيم. أشكركم جميعا، أشكر المنصة الكريمة على رأسها أستاذنا الدكتور محمد عبد الهادي عبد الستار، شيخ المالكية وفقيه الشريعة، وهو المشرع للفقهاء، وهو أستاذ الشريعة في كلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس قسم الشريعة، فهو العلم هناك يعني دائما وأبدا، لا حرمنا الله منه ولا حرمنا الله من علمه ولا حرمنا من عمله وبركاته وخيراته التي نستفيد منها كثيرا في أحوالنا المختلفة، فجزاه الله عن الإسلام وأهل خير الجزاء. أيضا حبيبي وأخي الأستاذ الدكتور علي النجار، وهو يعني نستطيع أن نقول هو أستاذ بكلية الشريعة العربية أو كلية اللغة الشرعية يعني ميكس هكذا، هو ميكس هكذا. فهمتم ما أقصد؟ أم فهمتم ما لم أقصد؟ أم قصدتم ما لم تفهموا؟ فطبعا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وجعل ذلك في ميزان حسناته. وأيضا الأستاذ محمد فردان بذل جهدا كبيرا في الترجمة، فهو النافذة التي نطل منها على الوفد الكريم، فنراهم من خلاله وهم يروننا من خلاله أيضا. فإن شاء الله نرجو أن تكون النافذة واسعة وصافية ونقية، فجزاه الله أيضا عن الإسلام وعن أهله وعن العلم وأهل خير الجزاء. أما بالنسبة للموضوع، الموضوع في أي شيء؟ قضية مجتمعية معاصرة. أي قضية أم توجد قضية محددة؟ لا، الدكتور عبد الحديد يتحدث عن حقوق الإنسان، ودي موضوع قضية عامة يعني كده. طب أنا ماذا تريدون مني؟ زواج مبكر ولا إيه؟ ما هو لا، ماذا يريدون هم أولا؟ أنت معايا على طول. ماذا؟ لا يعني ماذا طلاب يعني عن أنت بتسألهم. ناخذ فكرة. Ada nggak isu-isu Ustaz Fawaz ini arada tahlil في قضية معينة عن موضوع وقف الأرض في الإسلام. لا على ممكن نقول كثير يعني في الإندونيسيا كثير من المورثين ما زال حيا يعني ليس لم يمت ثم يعني من أبنائهم يتنازعون بعد توزيع الميراث يكون قبل الموت، ويتنازعون بعضهم مع البعض، وبعد أودع أو بعد أوقف صاحب الميراث أو مورث لهذا الأرض. يعني يوزع التركة قبل الموت تقصد؟ أيوة صح، تركة قبل الموت، لكن هذه التركة قد مرتبطة بالوقف. ما معنى الوقف يعني وقف يعني هبة للآخرين يعني أنا عندي بيت. أيوة عندي بيت. يعني هذا البيت أجعله وقف أم أيوة يجعل الوقف. ميراث؟ أيوة يجعل الوقف. وقف. أيوة. طب أي علاقة للورثة بهذا؟ هم لا يريدون إبطال هذا الوقف؟ أيوة لا يريدون وقف؟ لا يتنازعوا مع البعض. يقوم هو يوقف المال.
يوقف الاعتبار. ايوه علشان ايوه يعني سبب الوقف أن بينهم خلاف أم أن الوقف هو سبب الخلاف أم أن الخلاف هو سبب الوقف؟ wakaf sebabnya apa? Jadi dia itu sudah orang tuanya itu sudah mewakafkan tanahnya, tetapi tapi ahli itu tidak mengetahui. Oh. Nah, tidak mengetahui itu sedangkan udah. Ya. Sebab al-waqf doktor. Lakin al-abna la ya'lamuna anal waliduhu masalan yuqifu ahad al-mabna. هل ممكن إبطال الوقف هل توجد قوانين في إندونيسيا تنظم الوقف؟ Ada nggak undang-undang di Indonesia yang mana mengatur tentang wakaf? Kalau ada ya mengatur ada, tapi yang jadi problematikanya itu untuk dimasukkan ke pengadilannya itu. Apakah nanti dari pihak lembaga, contoh ambil zakat yang mewakafkan itu, yang menerima wakafnya, atau nanti si anak ini akan menang dalam pembagian wakafnya. في القانون يطبق في هذا المجال لكن لما يقدم يعني شكوى أو دعوة إلى المحكمة دي مشكلة في إجراءات. أيوة من سبيل القانون يعني من جهة القانون يعني. طيب يعني انظر يا شيخ فواز، أولا الوقف مشروع ومستحب، قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف، وثبت أن الصحابة صدر منهم الوقف، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحث عن أفضل أرض عنده، كان قد أخذها من خيبر، وأنتم تعرفون اليهود الأرض عندهم تكون أحسن أرض وهم ماهرون في هذا، فمسلمون أخذوا غنائم من خيبر، سيدنا عمر كان له نصيب منها، كانت أفضل قطعة أرض عنده وأغلى، فسيدنا عمر أوقف هذه الأرض وأصبح وقف هذا هو الأصل الذي نعتمد عليه كثيرا، حتى أنه قال لا توهب ولا تورث، ويعني يدير هذا الوقف فلان وفلان من أولاده. إذن الصحابة أوقفوا والرسول أوقف، الآية القرآنية تحث على الوقف، والوقف هذا يجعل الملكية تنتقل من ملك الإنسان، هم يقولون إلى غير مالك، كيف إلى غير، إلى ملك الله سبحانه وتعالى، ولكن المنفعة والفائدة تعود إلى يعني من حدد الوقف عليهم، وهي التي نقول فيها شرط الواقف كنص الشارع، وشرط الواقف كنص الشارع، إذا قال هذا الوقف لطلاب كلية الشريعة إذن لا يذهب إلى طلاب كلية لغة عربية مثلا، إذا قال هذا لزواج اليتامى إذن لا يذهب إلى غير ذلك حتى من أبواب الخير، يعني هو لهذا الباب، إذا قال لذريتي يذهب إلى ذريتي ولا يذهب إلى آخرين، إذا قال لطلاب إندونيسيا في مصر في الأزهر الشريف إذن لا يذهب إلى طلاب ماليزيا أو غيرهم. إذن شرط الواقف نص الشرع. تفضل. Oke, beliau menjelaskan bahwasanya tentang urgensi tadi ya, wakaf itu adalah hukumnya mustahab dan disyariatkan, di mana tidaklah seorang muslim dan orang mukmin itu mendapatkan kebaikan sampai dia memberikan apa yang dia cintai seperti itu. Dan ini pun yang dilakukan oleh para sahabat, diantaranya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ketika tanah Khaybar adalah tanah terbaik yang ada di Jazirah Arab ketika itu, di mana tanahnya Umar bin Khattab karena mendapatkan sebagian dari ghanimah, yang di mana itulah tanahnya orang Yahudi,
dia bagikan untuk wakaf karena merupakan harta yang terbaik. Kemudian dihibahkan di sini untuk kepemilikannya Allah, bukan kepemilikannya orang lain. Maka di sini ada kaidah bahwasanya syaratnya wakif atau orang yang mewakafkan itu adalah seperti halnya nas syariat. Oleh karenanya tadi beliau jelaskan secara mendetail bahwasanya kalau seandainya seorang wakif itu mensyaratkan ini untuk kuliah syariah atau fakultas syariah, bukan kuliah bukan fakultas bahasa, maka ini diperuntukkan untuk itu. Begitu juga dengan kalau seandainya diperuntukkan untuk fakultas untuk mahasiswa Indonesia, maka tidak diperuntukkan untuk yang lainnya, seperti itu. كل الدول الآن تتكلم عن الاقتصاد. أكثر الحروب بسبب الاقتصاد والنقود، وهذا يريد يسرق نقود هذا، وهذا يريد يأخذ نقود هذا. كثيرون يتكلمون أن الإسلام ليس فيه حل للمشاكل الاقتصادية العالمية. هذا الواقع يثبت غير ذلك، هذا خطأ كبير. الإسلام فيه حلول كثيرة. لن أتكلم مثلا عن مسألة الركاز. الركاز يعني المال الذي تحت الأرض لم نتعب فيه وقدر فيها أقواتها، مثل البترول مثلا. هذا إذا أخرج المسلمون أو من عندهم بترول 20% خمس، والدول الإسلامية يعني أنشأت صندوق لإدارة هذا المال، هو يكفي لتنمية الدول الإسلامية بأكملها في التعليم وفي الصحة وفي الاقتصاد وفي الزراعة والتجارة وكل شيء. 20% فقط قبل أن يأتي الأسد يأكلهم. هكذا يعني بند الركاز هذا إذا تكلمنا عنه كحل إسلامي يكفي. إذا ذهبنا إلى بند الوقف هذا، وهذا حل من الحلول الإسلامية للمشاكل الاقتصادية الاجتماعية التعليمية الصحية إلى آخره. هذا كان يحل مشاكل المسلمين من الصين إلى إسبانيا، والمسلمون صنعوا حضارة وكانوا هم الدولة الأولى في العالم. كانوا هم، نحن يسمون الآن الدول المتخلفة، يعني لسنا رقم 2 أو 3، كنا قبل ذلك رقم 1 لمدة 10 قرون. الآن أوروبا كلها قرنين فقط، لم تزد عن قرنين. الدول الأولى هم دول أولى لمدة قرنين، نحن كنا لمدة 10 قرون. كان بسبب هذه المنظومة التشريعية القانونية الاقتصادية العظيمة، فكان الوقف يحل مشاكل المسلمين جميعا. كان هناك وقف للمستشفيات، وقف للمدارس، وقف للتزويج الشباب والشابات، حتى كان هناك وقف اسمه وقف، وصلوا لوقف الأطباق. تعرف طبق الذي نأكل فيه؟ نعم. بعض الناس صنع وقف طبق فقط. ما معنى طبق؟ كان هناك خادم وعبد كثير في البيت، ممكن عبد يكسر طبق، سيده يضربه ويعذبه ويضع فيه سجن. فبعض المسلمين عنده رحمة صنع وقف طبق، إذا عبد كسر طبق يأخذه من هنا حتى لا يضربه سيد. المجتمع كان راقي جدا جدا. كان هناك وقف لمستشفى الحيوانات، إذا كلب مريض. كان هناك وقف لكل شيء في الحياة يحل لك كل المشاكل الاقتصادية. فلسطين كان فيها هذا النظام. الأمة إنجلترا حينما جاءت احتلال لنا أخذوا نظام الوقف ونشروه في أوروبا. أوروبا كلها الآن تقوم على نظام الوقف. أقوى جامعات في أمريكا التي تحصل على جوائز نوبل، فيها علماء يأخذون نوبل، كل نقودها من الوقف. اذهبوا ابحثوا ستجدون في الجامعة أكثر من صندوق للوقف. حتى هم أصبحوا أغنياء بسبب الوقف، فجعلوا صندوق وقف مكتبات لدول أفريقيا،
حتى هم يساعدوننا من خلال صندوق الوقف عندهم أيضا. أوروبا تتقدم في التعليم، في الصحة، في أشياء من هذا النظام، ونحن هجرنا هذا النظام وضيقناه وصعبناه وشددناه، فحياتنا أصبحت صعبة في أشياء كثيرة. فهمت ما أقول؟ نعم فهمت. حاضر دكتور. ربع أو خمسة Kullu wala. Nah, hadir dulu. Bahwasanya beliau menjelaskan terkait perihal persoalan ekonomi kekinian, di mana banyak persoalan, adanya banyak pencurian dan lain sebagainya. Seakan-akan Islam itu nggak bisa ngasih solusi untuk persoalan-persoalan tersebut. Beliau menyebutkan dari contohnya adalah harta yang terdapat di dalam bawah tanah, seperti beliau sebutkan tadi, minyak atau petroleum seperti itu. Sebenarnya kalau mau seandainya diberikan 20% saja sumber minyak yang ada di negara-negara Islam, itu sudah mampu mengcover untuk semua bidang atau semua sektor yang dikehendaki oleh Islam, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Akan tapi karena ya pihak-pihak asing yang mengambil sehingga tidak mampu tersalurkan dengan baik. Dulu beliau menjelaskan bahwa dulu kita berada di nomor 1, ya, kurang lebih kan sekarang ada istilah negara nomor 1, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Beliau lebih suka menyebutnya sebagai negara yang berbeda levelnya, tanpa menyebut 1 angka atau 2 angka seperti itu. Dulu kita itu nomor 1 ketika 10 abad yang lalu. Oke, ketika nomor 1 ketika 10 abad yang lalu, karena sistem ekonomi dan lain sebagainya sehingga menjadikan umat muslim menjadi terbelakang seperti itu. Nah, masalah wakaf ini ada di berbagai sektor, bahkan pada hal yang sedikit saja, misalnya wakaf tobak itu macam mangkok kecil itu ya, mangkok kecil untuk ya buat naruhnya nasi atau apa namanya sayuran ataupun apapun itu sampai ada pada titik itu. Artinya umat Islam melihat hal-hal tersebut adalah hal-hal yang mampu untuk membantu ekonomi seperti itu. Kemudian beliau juga jelaskan bahwa masyarakat tadi ada wakaf, rumah sakit hewan dan lain sebagainya. Inggris ketika menjajah Mesir itu mengambil konsep wakaf kemudian diterapkan di negara-negara Eropa. Begitu juga dengan Amerika, peraih Nobel sekalipun universitasnya juga menyediakan adanya kotak wakaf seperti itu. Ya, termasuk untuk wakaf untuk negara-negara di Afrika. Kita malah terbalik, tidak menggunakan konsep Islam sehingga ini kemunduran seperti itu. فهو يعد صدقة جارية ثوابها يستمر لصاحبها إلى يوم القيامة. تفهمون؟ Bahwasanya itu akan menjadi sedekah jariyah yang mana pahalanya akan sampai pada hingga hari kiamat kelak. أما من ناحية أنه يلزم الورثة أو لا يلزم، علموا أو لم يعلموا، فأنا سأترك هذا سريعا لأستاذنا الدكتور محمد، وحتى أتفرغ أنا للطعام بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل الوقف لازم للواقف وللورثة من بعده أم لا؟ الذي عليه الجمهور، لا مش الجمهور، لا الفقهاء كلهم بما فيهم أبو حنيفة وأصحابه والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن وقف المسجد والمقبرة وقف لازم لا يجوز الرجوع فيه بلا خلاف. وقف المسجد والمقبرة وقف لازم لا يجوز الرجوع فيه. ليه؟ ولو استغرق خلاص، لأن هو ولو استغرق التركة كلها، لأن الوقف ليس كالميراث، ليس كالوصية. الوصية مقيدة بالثلث، الثلث والثلث كثير. أما ما عدا وقف المسجد والمقبرة ففيه خلاف، فيه قولان.
القول الأول وهو مذهب الجمهور من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، قالوا أن الوقف لازم. ليه؟ إذا كان على الفقراء أو على اليتامى أو على المساكين فإنه صار على حكم ملك الله، لا يجوز الرجوع فيه، لا الواقف ولا ورثته من إيه؟ من بعده. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال أن الوقف على جهات البر والخير وعلى الفقراء واليتامى والمساكين دون وقف المسجد والمقبرة فهو غير لازم. يجوز للواقف في حياته أن يرجع، ويجوز للورثة من بعده أن يرجعوا في الوقف ويصير تركة في هذه الحالة. ونحن هنا في مصر يعد الوقف وقفا إيه؟ وقفا لازما. وقفا إيه؟ وقفا لازما، سواء كان على المسجد أو على المقبرة أو على ما فيه مصلحة عامة للفقراء أو اليتامى أو المساكين أو على دور العلم. تمام؟ مذهب الشافعية يصير الوقف لازم، يصير الوقف إيه؟ لازم طالما أنه صدر من شخص كامل الإيه؟ الأهلية، سواء كان وقفا على المسجد والمقبرة أم لا. Hadir, syukur. Syukur. Beliau menjelaskan terkait apakah wakaf itu sifatnya mengikat, artinya mengikat wakifnya yang mewakafkan dan ahli warisnya, ataukah tidak mengikat. Tadi beliau mengatakan fuqaha semuanya, tidak sebagian saja, semuanya sepakat bahwasanya untuk wakaf masjid dan pemakaman itu sifatnya mengikat. Maknanya mengikat di sini berarti tidak boleh bagi wakif, orang yang mewakafkan atau ahli warisnya untuk rujuk kembali. Mana rujuk kembali artinya membatalkan apa yang telah diwakafkan, tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan walaupun itu menghabiskan semua warisan, Kalau untuk masjid dan untuk pemakaman maka tidak boleh untuk rujuk. Kemudian beliau menjelaskan wakaf itu bukan seperti wasiat. Wasiat itu dibatasi 1/3, di mana kalau lebih dari itu maka dikembalikan kepada harta warisannya, seperti itu. Kalau wasiatnya lebih dari 1/3. Beliau mengatakan bagaimana kalau seandainya zat atau sektor yang diwakafkan itu bukan pada masjid dan pemakaman. Misalnya wakaf rumah sakit, wakaf tanah, wakaf apa lain sebagainya. Di sini ada dua qaul, ada dua pandangan. Pertama, jumhur ulama mengatakan wakafnya lazim, termasuk Syafi'iyah di madzhab di Indonesia mengatakan wakafnya mengikat. Artinya tidak boleh rujuk seandainya sudah dihibahkan ke orang lain dalam bentuk wakaf. Abu Hanifah kalau ingin mengambil dari pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah maksudnya, wakaf ini kalau selain pada pemakaman dan masjid, dia sifatnya itu ghair lazim, tidak mengikat. Artinya nanti seandainya diperkarakan oleh ahli warisnya boleh, menurut madhab Imam Abu Hanifah. Artinya diperkarakan, tidak ridho dan ingin merujuk kembali itu boleh, seperti itu. Di Mesir sendiri wakafnya bersifat mengikat. Artinya kalau seandainya sudah diwakafkan oleh pemiliknya, maka untuk kemaslahatan umum misalnya tidak diperkenankan untuk rujuk. فيما يتعلق بما أخذ به القانون الإندونيسي بأنه يجوز للواقف في حياته ولورثته من بعده في حال وقف العقار أن يتم فسخ هذا الوقف أو العدول عنه، هو كده يكون أخذ بأحد الأقوال في الفقه الإسلامي وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. ولكن إذا كان العقار قد تم وقفه مسجدا أو مقبرة فعند الكل لا يجوز، وأظن القانون الإندونيسي أيضا يمنع ذلك. ليه؟ لأن الوقف العقار لكي يكون مسجدا، فلو قلنا بجواز الرجوع في الوقف من الواقف أو من الورثة هذا سيؤدي لأمر مستقبح ويمنع خلوص الرقبة لله، وأن المساجد لله. ويفترض لو أن هذا مسجد الآن وقف تقام فيه الشعائر ونحن كورثة أنهينا الوقف وهنعمله مخزن للغلال أو اسطبل للأنعام، هذا أمر مستقبح عقلا وشرعا
يبقى الوقف إذا كان القانون الإندونيسي أخذ بجواز الرجوع فيه يبقى أخذ في ذلك بأحد الأقوال في الفقه الإسلامي، ولكن بنفس القيد اللي هو الإيه؟ الرجوع لا يكون فيما وقف لكي يكون إيه؟ مسجدا أو مقبرة. تمام بقى كده، والله أعلم. Allah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, beliau menjelaskan yang terakhir terkait masalah undang-undang di Indonesia. Kalau undang-undang di Indonesia tadi seperti yang disebutkan, properti yang diwakafkan selain properti yang diwakafkan tadi tidak diperbolehkan untuk disengketakan di pengadilan seperti itu. Dan ini tentunya mengambil dari madhab Imam Abu Hanifah. Saya kira kata beliau untuk masalah masjid dan pemakaman hal yang sama juga, artinya dilarang untuk merujuknya atau mempersengketakannya karena ini adalah masjid ini adalah milik Allah dan ini adalah bentuk keadilan seperti itu. Dan beliau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تأخذ الصورة هنا دكتور لو الواقف أوقف ما يملكه نكاية في أبنائه للطمع لا هو الواقف إذا كانت تتوافر لديه أهلية الأداء الكاملة يعني بالغ عاقل رشيد فيجوز أن يتصرف في ماله كله بالبيع أو التبرع أو الوقف حتى لو ولو نكاية في أولاده، لأن الإنسان أهلية الأداء يتصرف في مال بعوض أو تبرع. اللهم إلا إذا كان هذا الواقف مريض مرض موت أو مدين بدين مستغرق فلا يصح الوقف على نحو يضر بمين؟ بالدائنين ولا يضر بالورثة. فإذا كان مريض مرض موت ويريد أن ينشئ الوقف في حال مرضه يجب ألا يزيد الوقف عن ثلث التركة.